यो क्वेशनहरु आज हामी प्रोबेबिलिटीबाट गर्न गइरहेछौं र यस्तो खालको क्वेशनहरु पहिला पनि एक्जाममा धेरैपल्ट रिपिट भएको छ फाइनल एक्जाममा र अपकमिङ एक्जाममा पनि यस्तै खालको क्वेशनहरु सोधिन सकिन्छ। सो यहाँ क्वेशन हेर्न सकिन्छ। यहाँ a husband and a wife appears in an interview for two vacancies for the same post. Okay, यहाँ दुईटा भ्याकेन्सी छ र husband र wife appear भएको छ for interview for the same post. Okay, the probability of husband selection is 3/5. Okay, so husband को probability के हो selection को 3/5 and that the wife selection is 1/5. So probability of selection of wife is 1/5. Find the probability that number A both are selected. दुईटै तो job को लागि तो vacancy को लागि select हुन्छ त्यो find out गर्नुपर्ने। number B exactly one selected. दुईटामा एकजना exactly select हुनु पर्यो र C मा none is selected. husband र wife दुईटा select भएन तो vacancy को लागि। so question बुझ्नु भयो होला। let's take a start here. So first of all we have to write here PH. First of all we have to write in the form of language here. Let the random experiment interview of husband and interview of wife are independent. So first of all we have to let H is the event of husband is selected and W is equal to event that wife is selected. पहिला यहाँनिर let गर्ने के let गर्ने let H is equal to event that husband is selected and W is equal to event that wife is selected. Okay, so what is the probability of selected husband selected? 3/5. Okay, so PW wife को selection को probability कति छ 1/5. husband को selection को probability 3/5. wife को selection को probability 1/5. अब husband selection अब यहाँ क्वेशन लेखे भनेको छ नन अफ सेलेक्टेड पनि भनेको छ। सो सुरुमै निकाल्दिम PH कम्प्लिमेन्ट husband select नहुने चान्सहरु के छ। सो जस्ट वी हैव टु सबट्र्याक्ट फ्रम 1 minus PH is equal to 1 minus PH कति छ 3/5. so right here 3/5 5 LCM 5 into 1 5 minus 3 is equal to 2/5. okay, husband select हुने चान्स 3/5 select नहुने चान्स कति छ what is the probability 2/5. so here PW पनि निकालौं probability of not selected wife. so 1 minus PW is equal to 1 minus PW कति छ wife select नहुने probability के हो त्यो निकाल्ने। so wife select probability कति छ 1/5 1 बाट सबट्र्याक्ट गर्दिने। so 1 जहिले पनि 1 बाट सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। टोटल प्रोबेबिलिटी मीन्स 1 अनि PW भनेको वाइफ सिलेक्ट हुने प्रोबेबिलिटी अनि P कम्प्लिमेन्ट भनेको वाइफ सिलेक्ट नहुने प्रोबेबिलिटी। जहिले पनि नट निकाल्दाखेरि 1 मा सबट्र्याक्ट गर्ने हो। टेकिङ हियर LCM 5 into 1 5 minus 1 is equal to 4/5. hope you understand up to here. number A मा के भनेको छ भने क्वेशन both are selected भनेको एन्ड निकाल्नु पर्ने। सो PHW निकाल्नु पर्ने। सो PHW भनेको PH into PW husband पनि सिलेक्ट हुने वाइफ पनि सिलेक्ट हुने एन्ड भनेपछि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। what is the value what is the probability of husband selection 3/5. so we have to write here 3/5 into probability of selection of wife 1/5. so write down here 1/5 is equal to 3/5 5 is 25. so what is the probability here 3/25. number B मा क्वेशन लेके बनेको छ exactly one selected husband select हुँदा wife select हुँदैन और wife select हुँदा husband select हुँदैन। यहाँ अर्को कुरा क्वेशन आएको छ र एन्ड को कुरा पनि छ। कसरी यहाँ हेर्नुस् है P exactly one selected husband select भयो भने wife select हुँदैन। exactly one selected if husband selected then wife not selected और अर्को कुरा आएको छ है और means union husband select भएन भने wife select हुन्छ। wife selected but husband not selected अर्को कुरा छ भने अरमा के हुन्छ प्लस हुन्छ एन्ड छ भने मल्टिप्लाई और छ भने प्लस हुन्छ। सो हियर युनियन इंटरसेक्शन मीन्स मल्टिप्लाई युनियन मीन्स एड। अब यहाँ के गर्ने PH W कम्प्लिमेन्ट प्लस PH कम्प्लिमेन्ट W। अब यहाँ मल्टिप्लाई छ मल्टिप्लाई हस्बैंड सिलेक्शन भयो भने वाइफ सिलेक्ट हुँदैन वाइफ सिलेक्ट भयो भने हस्बैंड सिलेक्ट हुँदैन भनेको एन्ड को कुरा आएको छ। इट मीन्स वी हैव टु मल्टिप्लाई। सो व्हाट वी हैव टु डु हियर वी हैव टु राइट फर्मुला PH PW complement plus P husband not selected but wife selected. Okay,
Now just put the value. pH kati sa pH 3/5. So write here 3/5 into not selection of wife kati aeko sa 4/5. So write here 4/5 plus not selected, probability of not selection of husband is equal to 2/5. So 2/5 rakhne into PW selection of wife 1/5. So 1/5. Now just calculate. 4 3s are 12 divided by 5 5s are 25 plus 2 into 1 2 divided by 5 5s are 25. LCM लिने 25 12 plus 2 14 हुन्छ. So 14/25 is the answer. क्वेशन नम्बर सी मा के भनेको छ नन इज सेलेक्टेड निकाल्नु पर्ने. दुईटैमा कुनै पनि सिलेक्ट हुँदैन. सो पी हस्बैंड पनि सिलेक्ट हुँदैन, वाइफ पनि सिलेक्ट हुँदैन, दुईटै सिलेक्ट हुँदैन. ओके, नट सेलेक्टेड एनीवन. सो पीएच यो एन्ड को कुरा आएको छ इन्टु PW कम्प्लिमेन्ट. ओके, हस्बैंड पनि सिलेक्ट भएन एन्ड वाइफ पनि सिलेक्ट भएन. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ नट सेलेक्टेड हस्बैंड? 2/5. 2/5. एन्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ नट सेलेक्टेड वाइफ? कति छ यहाँनिर? 4/5. सो राइट डाउन हियर 4/5 इज इक्वल टु 4 2s are 8 divided by 25 is your answer. Hope you understand this question. Now look at next. Here we have a question. There are 3 economists, 3 जना economists छन्, 4 engineers छन् र 2 statisticians छन् and 1 doctor. Okay, a committee of 4 from the among of them to be formed. एउटा कमिटी बनेको छ 4 जनाको. ओके, 3 जना इकोनोमिक्स छन्, 4 जना इन्जिनियर, 2 जना स्ट्याटिशियन र 1 जना डाक्टर छन् र 4 जनाको एउटा कमिटी बनेको छ. फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी, एउटा हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने? प्रोबेबिलिटी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. कन्सिस्ट 1 अफ इच भनेको 1 जना इकोनोमिक्स, 1 जना इन्जिनियर, 1 जना स्ट्याटिशियन र 1 जना डाक्टर हुनु पर्यो एउटा कमिटीमा. नम्बर ए मा त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. नम्बर बी मा हैज एटलिस्ट 1 इकोनोमिक्स, कम्तीमा एउटा इकोनोमिक्स हुनुपर्ने भनेको दुईटा हुँदा पनि हुन्छ, तीनटा हुँदा पनि भयो, तर कम्तीमा चाहिँ के हुनु पर्यो? एउटा इकोनोमिक्स चाहिँ हुनु पर्यो त्यहाँनिर. त्यसपछि नम्बर सी मा के भनेको छ? हैज अ डक्टर एज अ मेम्बर एन्ड 3 अदर्स, एकजना चाहिँ डक्टर र अरू चाहिँ अदर्स हुनु पर्यो. ओके, अप टु हियर. नाउ लेट्स टेक अ स्टार्ट. सो फर्स्टमा हामी के गर्छौँ? यहाँनिर टोटल देयर आर कति मेम्बर्सहरू छन् त्यो यहाँनिर लेख्ने हो. सो टोटल मेम्बर 3 जना इकोनोमिक्स, 4 जना इन्जिनियर, 2टा स्टेटिशियन र 1 जना डक्टर छ. सो टोटल देयर आर हाउ मेनी पर्सन? 3 plus 4 plus 2 plus 1 is equal to 10 persons, and we have to find out 4 out of 10 can be drawn in कति वेजले 10 जनामा 4 जना छान्न सकिन्छ त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. 10 जनामा 4 जना छान्नु पर्ने. ओके, सो 10C4. So what we have to write here? 10 factorial divided by 10 minus 4 factorial and 4 factorial. Just calculate here. 10 factorial by 6 factorial 4 factorial. When you calculate this one, we get here 210 ways. Hope you understand how you can do it. 10 factorial somewhere 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial आने 6 factorial cancel भयो and then you can do it. After that, number A. क्वेशन नम्बर ए मा के भनेको छ भने कन्सिस्ट 1 अफ इच काइन्ड. सबै इकोनोमिक्सबाट 1 जना, इन्जिनियरबाट 1 जना, स्ट्याटिशियनबाट 1 जना, डाक्टरबाट 1 जना, सबैबाट 1 जना हुनुपर्ने. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वी हेभ टु फाइन्ड आउट. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टु, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, 3 जना इकोनोमिक्स छ, 3 जना इकोनोमिक्समा 1 जना चुज गर्नुपर्ने, 1 जना छान्नुपर्ने छ. ओके, इन्टु त्यसपछि कतिवटा इन्जिनियर छ? 4 जना इन्जिनियर छन्, 4 जनामा कतिजना छान्नुपर्ने? 1 जना छान्नुपर्ने. इन्टु 2 जना स्ट्याटिशियन छन्, 2 जनामा 1 जना छान्नुपर्ने. इन्टु 1 जना डक्टर छ, उ त आफै सेलेक्ट भइहाल्यो हैन, 1 जना छ भने 1 जना छान्नुपर्ने. नाउ जस्ट वी हेभ टु क्याल्कुलेट 3C1. जस्ट होप यु नो हाउ टु क्याल्कुलेट दिस. 3 into 4C1 भनेको 4 into 2C1 भनेको 2 into 1C1 भनेको 1. When you calculate, we get here 24 ways. 24 ways. Okay, up to here. So required, sorry, this one we have to write down here. A committee of 4 consist 1 of each be selected in, and required probability
is equal to कतिवटा वेज छ 24 by total कति छ 210. So probability is 24 by 210. When you calculate we get 4 by 35. यानी के लिखने a committee of 4 consists of one of each kind can be selected in just from question only. Okay. Number B. Question number B मा question लेके बनेको छ has at least one economics. कम्तीमा एउटा इकोनोमिक्स हुनु पर्ने. 4 जनामा एउटा इकोनोमिक्स चाहिँ हुनु पर्ने छ. Okay. It means what? दुईटा हुँदा पनि हुन्छ, तीनटा हुँदा पनि हुन्छ. So पहिला हामी के निकालौं? Probability that no economics in a committee निकालौं, त्यसपछि 1 बाट subtract गर्दिने. So what we have to write here? Variable number of cases for the committee to consist none of the economics. Economics नै छैन. Economics छैन भने टोटल कति हुन्छ? Is अब इकोनोमिक्स छैन भने 3 जना छैन भने टोटल कति हुन्छ? 7 जना. 10 जना छ, 10 जनामा 3 जना इकोनोमिक्सहरु छैनन् भने 7 जना हुन्छ. 7 जनामा 4 जना छाड्नु पर्ने. So just calculate here. 7 factorial by 7 minus 4 factorial means 3 factorial, 4 factorial. When you calculate, you will get 35. Okay. So what is the probability that no economics? So probability no economics in a committee. No economics in committee. हामी यहाँ उल्टो गर्दैछौं है. सो यहाँनेरि कमिटीमा इकोनोमिक्स छैन भने त्यसको कति वेज आको छ? 35 वेज आको छ. 35 बाइ टोटल कति छ? 210. अब हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ? एटलिस्ट वन इकोनोमिक्स. कम्तीमा एउटा इकोनोमिक्स हुनुपर्ने भनेको दुईटा पनि हुन सक्छ, तीनटा पनि हुन सक्छ. सो नहुने चान्सेस यति छ. अब हुने चान्सेस जस्ट वी हैव टु सबट्र्याक्ट फ्रम 1. सो एटलिस्ट वन economics in committee is equal to 1 minus this one. Na hone chances 210. Just calculate here. 210 minus LCM line 210 huncha. 210 minus 35 175 divided by 210. Just divide it, we get here 5 by 6. Okay, up to here. Number C. Question number C ma question le ke baneko cha? Has the doctor as a member and 3 others. एक जना चाहिँ डॉक्टर हुनु पर्ने र अरु अदर्स हुनु पर्ने भनेको variable cases first we have to find out. Variable cases for the committee to consist one doctor and 3 others. 3 others is एक जना डॉक्टर भनेको 1 into त्यसपछि रिमेनिङ कति जना भयो? 9 जनामा 3 जना छाड्नु पर्ने है. एक जना डॉक्टर भइहाल्यो. एक जना डॉक्टर सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि टोटल कति हुन्छ? टोटल 10 जना थियो. 10 जनामा एक जना सबट्र्याक्ट गर्दा 9 जना. अब एक जना डॉक्टर भएपछि कति जना छाड्नु पर्ने? 3 जना छाड्नु पर्ने. 9 जनामा 3 जना छाड्नु पर्ने. So 1 into when you calculate we get 84. So we get here 84. So required probability we have to find out now. Required probability is equal to 84 divided by total. Total means 210 and reduce this we get 205 is the probability at least one doctor in a committee. Hope you understand this question taken from probability. If you understand, please hit the like button. New hunनुहुन्छ भने please subscribe गर्नु होला and do not forget to share with your friends. Thanks for watching till last. Keep supporting and keep sharing.